नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से मुलाकात, अपनी कामयाबी का राज किया बयान। ऑटो ड्राइवर्स को दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए सख्त जिद्दोजहद के अज़्म का इजहार करते हुए हुकूमत से जवाब तलब किया जाएगा। के कविता की ऑटो ड्राइवर्स के यूनियन के कायदीन से मुलाकात। माइक्रो ब्रीवरी से मुताल्लिक़ क़वानीन 2015 में सरकारी हुक्म के तहत बनाए गए थे। इसके बाद कोई नया कानून नहीं बनाया गया। वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव का साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव को जवाब। वज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और ए लक्ष्मण कुमार व दीगर ओहदेदारों ने मोटरसाइकिल पर मेदरम महायात्रा के इंतजाम का किया मुआयना। मैं इंतखाबात से किसी किस्म का खौफ नहीं रखता और आइंदा का लाहे अमल पार्टी के फैसले पर मुनहसर होगा। अहलियत से महरूमी के मसले पर दारुल नागेदर का बयान। फ़ोन टाइपिंग केस में SIT ने के चंद्रशेखर राव को जारी की नोटिस। कल जुमा 30 जनवरी को तफ्तीश के लिए पेश होने की हिदायत। फायर सेफ्टी की खिलाफ वर्जी पर हैदरा ने जुबली हिल्स और नामपल्ली में 2 शोरूम्स को कर दिया सील। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से मुलाकात करते हुए अपनी कामयाबी का राज बयान किया और तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मेहनत, ईमानदारी और वाज़ेह विज़न ही कामयाबी की असल कुंजी है। वज़ीर आला ने तलबा से अपील की है कि वो तेलंगाना और भारत की तरक्की की कहानी को दुनिया भर में पेश करें और रियासत व मुल्क के लिए ब्रांड एम्बेसडर का किरदार अदा करें ताकि आलमी सतह पर सरमाकारी और मौक़ों को फ़रोग़ दिया जा सके। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने ऑटो ड्राइवर्स को दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए सख्त जिद्दोजहद के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत से जवाब तलब किया जाएगा। वो बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति दफ्तर में ऑटो यूनियन के कायदीन के इजलास से खिताब कर रही थी। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात से कबल किए गए वादे के मुताबिक ऑटो ड्राइवर्स को 12,000 फराहम करें। कविता ने ऑटो ड्राइवर्स को हरासा किए जाने और अजला से आने वाले ड्राइवर्स को रोके जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यह सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम ऑटो यूनियनों के साथ मिलकर जिद्दोजहद की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर वज़ीर लेबर, पुलिस और महकमे ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों से बातचीत करके ऑटो ड्राइवरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर एक्साइज जूपल्ली कृष्णा राव ने साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि माइक्रो ब्रीवरी से मुताल्लिक़ क़वायद 2015 में सरकारी हुक्म के तहत बनाए गए थे और इसके बाद कोई नया कानून नहीं बनाया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि माइक्रो ब्रीवरी की मंजूरी से मुताल्लिक़ कोई फ़ाइल इन तक नहीं पहुँची, सिर्फ दरख्वास्तें मौसूल हुई जो जाँच के मरहले में है। वज़ीर एक्साइज ने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में बग़ैर खुरा अंदाज़ी 105 इलेक्टेड बार्स को मंजूरी दी गई और इसी मुद्दत में एक्साइज के हज़ारों करोड़ रुपए के बकायाजात बाकी रह गए। उन्होंने सिंगूर पानी से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि न किसी नई ब्रीवरी को इजाज़त दी गई और ना ही कोई पाइपलाइन बिछाई गई और आखिर में कहा कि गलतियाँ साबिक़ा हुकूमत की है, इसका इल्ज़ाम मौजूदा हुकूमत पर ना डाला जाए। नमस्कार। इప్పుడే నేను కరీంనగర్ జిల్లా ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల భాగంగా వెళ్ళి వస్తూ ఉంటే మధ్యలో దారిలోనే ఇట్లా హరీష్ రావు ఈ విధంగా మాట్లాడని చెప్పని అన్ని టీవీలో వచ్చిన తర్వాత అసలు వాటిని చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను. బేసిక్గా ఆయన అన్న మాటలు ఏంది, మైక్రో బ్రేవరీసు పంచుకుంటున్నారు, డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు, లాటరీ తీయాలి అని మాట్లాడడం జరిగింది.
100 అప్లికేషన్లు వచ్చినాయి రకరకాల. అంటే ఒకటే అసలు ఈ మైక్రో బ్రేవరీ అనేది సిస్టమ్ ఎప్పుడు వచ్చింది? గడచినటువంటి గత ప్రభుత్వ హయాంలో 1వ తారీఖు జూలై 2016 మైక్రో బ్రేవరీ సిస్టమ్ అని చెప్పని తీసుకొచ్చి దీనికి రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేసి గత ప్రభుత్వ హయాంలోనే జీవో నంబర్ 151 రూల్స్ 28 ఆగస్ట్ 2015 రూల్ తీసుకొచ్చి దాని ప్రకారం వాళ్ళు గతంలోనే 50 అప్లికేషన్స్ వస్తే మైక్రో బ్రేవరీస్కి 20 మైక్రో బ్రేవరీస్కు లైసెన్స్ ఇచ్చింది గత ప్రభుత్వం. నేను అడుగుతా ఉన్నా, అసలు సిస్టమే లేదు కదా మైక్రో బ్రేవరీస్ది. ఎందుకు తీసుకొచ్చిండ్రు? ఎందుకు చట్టం చేసిండ్రు? ఎందుకు రూల్స్ చేసిండ్రు? నేను హరీష్ రావు గారిని అడుగుతా ఉన్నా, మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే లాటరీ పెట్టాలంటున్నారో సిస్టమ్ చేయనా? లాటరీ తీయడే. అసలు కొంచెం అవగాహన నుండి మాట్లాడుతున్నారా? ఇది లిక్కర్ షాపులు కాదు. మైక్రో అంటే మీరు ఇచ్చిన గైడెన్స్ రూల్స్ ప్రకారము అక్కడ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందా మొత్తం చూసి అప్లికేషన్ పెట్టిన తర్వాత అధికారులపై చూసి రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఉంది, ఇది లేదు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది, ఆ రూల్స్ ప్రకారం ఉన్నాయని చెప్పని మొత్తం అధికారులు రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్ తర్వాత కమిషనర్కి వచ్చిన తర్వాత కమిషనర్కి వెళ్ళి సెక్రటరీకి వచ్చినాక సెక్రటరీ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఫైల్స్ వస్తుంది. ఇప్పటి వరకు ఒక్క ఫైల్ కూడా నా దగ్గరికి రాలే. అప్లికేషన్ వచ్చిన మాట వాస్తవం, బట్ వెరిఫై చేసినప్పుడు వాళ్ళు చేస్తారు అది. అరే మరి ఇంత దుర్మార్గంగా మేమేదో తీసుకొచ్చినట్టుగా, మేమేదో డబ్బులు దంటుకుంటున్నట్టుగా ఇంత దుర్మార్గంగా పరిపాలిస్తే సాక్ష్యాలతో సహా చూపిస్తా ఉన్నా. జీవో కార్డు కూడా ఉంది, మీకు అన్నీ ఇచ్చి ఏర్పాటు చేస్తాం. అంటే మరి ఎందుకని చెప్పని 50 అప్లికేషన్స్ 20 ఇచ్చిండ్రు, 20 మైక్రో బ్రేవరీస్ ఇచ్చిండ్రు. మరి లాటరీ తీరే అంటే ఎవరైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అధికారులు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం అది వయబులా కాదా, టెక్నికల్గా ఫీజిబిలిటీ ఉందా లేదని చూసిన తర్వాత ఇస్తారు. అంటే ఈ మాత్రం అవగాహన కూడా ఇదే లిక్కర్ షాప్ అయినట్టుగా ఏదో ఆ లాటరీ తీసినట్టుగా మాట్లాడితే ఇది అవగాహన రాహిత్యమే కాకుండా బురద జల్లేటువంటి కార్యక్రమం. ఇందులో ఆయన మాట్లాడినటువంటి ఇంకో అంశానికి సంబంధించి ఇక్కడ దీంతో పాటుగా ఇంకోటి ఉన్నాడు, పేమెంట్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయని, పేమెంట్స్ కూడా పెండింగ్ ఉన్నాయని చెప్పి లిక్కర్ సప్లైకి సంబంధించి ఆ అంశానికి సంబంధించి వీళ్ళు 15 రోజులకు ఒకసారి చెల్లించినట్టుగా మాట్లాడాడు. మీరు 15 రోజులకు ఒకసారి చెల్లిస్తే ఎందుకని మీరు అధికారులు దిగిపోయే నాటికి 2700 కోట్ల బకాయిలు ఉన్నాయి 10 రోజులకు ఒకసారి చెల్లిస్తే? అంటే 15 రోజులకు ఒకసారి 3,000 కోట్ల సప్లై చేసిందా? అంటే మొత్తం పేరబెట్టిపోయిండ్రు వీళ్ళు. ఇదే కాకుండా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో 40,000 కోట్ల రూపాయల బిల్లులు పెండింగ్ పెట్టిపోయింది. ఇది ఆలస్యం. ఇది దీంతో పాటుగా మీరు చేసిన అప్పుల కారణంగా గతంలో సంవత్సరానికి 6,000 కోట్ల వడ్డీ కట్టాల్సి వస్తూ ఉంటే ఈఎంఐ ఈ ప్రభుత్వం ఇవాళ సంవత్సరానికి 75,000 కోట్ల వడ్డీ కట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. అంటే ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నం చేసిన కారణంగా ఇది ఒక అంశం. అట్లాగే ఇప్పుడైతే మైక్రో బ్రేవరీస్కి మాట్లాడిండో వచ్చిన అప్లికేషన్ అసలు అధికారులు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ దగ్గర పోనీలేదు, వారు ఫీజిబిలిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వలే, అయినా దానిపైన మీరు మాట్లాడేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. मेदरम महाजात्रा पुरमन और खुशी के साथ जारी है। रियासती वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत यात्रा की मुसलसिल निगरानी कर रही है ताकि अक़ीदतमंदों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और दर्शन आसानी के साथ हो। जुमेरात को सुबह वज़ीर मौसूफ ने वज़ीर ए लक्ष्मण कुमार, मुलुगु कलेक्टर और मुताल्लिक़ा औज़ारों के साथ मोटरसाइकिलों पर यात्रा के इंतज़ामात का मुआयना किया। उन्होंने सफाई, बर वक्त भी इमदाद, लापता अफराद के मदद मराकज़ और कचरे की फौरी निकासी को यकीनी बनाने की हिदायत दी ताकि अक़ीदतमंद को सहूलत फराहम किया जा सके।
फ़ोन टैपिंग केस की जांच करने वाली खुसूसी टीम ने बीआरएस के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को नोटिस जारी करते हुए जुमा 30 जनवरी को तफ्तीश के लिए पेश होने की हिदायत दी है। ये नोटिस जुमेरात 29 जनवरी को जारी किया गया। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के बजाय सिद्दीपेट के अरावली फार्म हाउस में जहां के चंद्रशेखर राव मुकीम है, इनसे पूछताछ कर सकती है। फ़ोन टैपिंग मामले में इल्ज़ाम है कि बीआरएस हुकूमत के दौर इख्तदार खुसूसन 2023 के तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के दौरान 600 से ज़्यादा अफराद के फ़ोन गैर कानूनी तौर पर टैप किए गए। इससे कबल तफ्तीशी टीम बीआरएस के कारगुजार सदर KTR और सिद्दीपेट के रुकन असम्बली टी हरीश राव और साबिक़ इंटेलिजेंस चीफ टी प्रभाकर राव से भी पूछताछ कर चुकी है, जबकि इस केस में मुलविस चंद पुलिस अहदेदारों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत ने ज़मानत पर रिहा कर दिया है। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में पस्तापुर वार्ड नंबर 3 से एन रवि ने ढोल और बाजों के साथ रैली निकालते हुए जुमेरात के रोज़ अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद रवि ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में हैं और पस्तापुर के वोटर से अपील की है कि वो अपना कीमती वोट देकर इन्हें अवामी खिदमत का मौका फराहम करें। నా పేరు రవి, మరి మున్సిపాలిటీలో పస్తాపూర్ గ్రామం విలీనమైంది 3వ వారం. దాని నుంచి నేను నిలబడ్డా కాబట్టి పార్టీలకు అతీతంగా నాకు నిలబడమని చెప్పారు మా కార్యకర్తలు, అన్నదమ్ములు, చెల్లెళ్ళు. కాబట్టి నాకు భారీ మెజారిటీతో గెలిపిస్తే ఎప్పటికి సేవకునిగా వాళ్ళకి పనిచేస్తాను. నేను ఎక్కడ ఉన్న ఊళ్ళని ఉన్నాను కాబట్టి నాది ఒక్క కోరిక అంతే. ఇంకొకటి వేరే అదంతేం లేదు. నేను 24 గంటలు సేవనే చేస్తాను. వాళ్ళకు అభివృద్ధి రోడ్లు కానీ శీశులు అద్దమ్మ రాత్రి ఫోన్ చేసి నేను వెళ్ళి వాళ్ళకి పనిచేయాలనే సత్వతోటే నేను ఈ ఎలక్షన్లో నిలబడ్డా. చాలా అమూల్యమైన ఓటు నాకేసి గెలిపిస్తే వాళ్ళకి మంచి సేవ చేసుకుంటానని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. अहलियत से महरूमी के मसले पर खैरतबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने कहा कि इनके वकील ने असम्बली स्पीकर की जानिब से जारी नोटिस का तहरीरी जवाब दाखिल कर दिया है, ताहम इन्हें ज़ाती तौर पर पेश होने के लिए तलब नहीं किया गया। उन्हें वाज़ेह किया कि क़ानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक जवाब दिया गया है। दानम नागेंद्र ने मज़ीद कहा कि बीआरएस ने ताहाल इन्हें मुअत्तल नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इंतखाबात से किसी भी किस्म का खौफ नहीं रखते, कहा और इनका आइंदा रद्द-ए-अमल भी पार्टी के फ़ैसले पर मुनहसर होगा। చెప్పండి సార్, ఏంది స్పీకర్ ఇచ్చిన నోటీస్ లోనే ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతారు? రేపు స్పీకర్ గారు ఇచ్చిన దానికి మా అడ్వకేట్ ద్వారా మనం రిప్లై పంపించడం జరిగింది. మళ్ళీ నాకు స్పీకర్ నుంచి ఇంకా ఏం పిలిపేం రాలేదు. వచ్చినప్పుడు నేను నా అడ్వకేట్ వెళ్ళి మేము ఇస్తాం తప్పకుండా. అదే విధంగా మేము ఇచ్చినటువంటి రిప్లై ఇప్పటిదాకా మాకు వచ్చిన దానికి మేము రిప్లై జవాబు ఇచ్చాము ఒకటి. కానీ ప్రత్యేకంగా మమ్మల్ని మరి ప్రెసిడెంట్ గమ్మని ఎక్కడ స్పీకర్ గారు ఇప్పటిదాకా చెప్పలేదు. చెప్పినప్పుడు నేను వ్యక్తిగతంగా పోయి ఉన్నటువంటి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ పిటిషనర్స్ ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకు తెలిసిన లా ప్రకారంగా పిటిషనర్స్ కి ఉంటది. తర్వాత నన్ను పిలుస్తుండొచ్చు. నన్ను పిలిచినా కూడా నేను తప్పకుండా వెళ్ళి నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు రాజీనామా చేస్తారు లేదంటే అనర్హత వేటు పడుతుందనే భయంతో ఇట్లా అఫిడవిట్ దాఖలు చేశారు దాని అని చెప్పేసి రెండే ఇష్యూలు. రాజీనామా చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినా, ఒకవేళ అట్లా డిస్క్వాలిఫికేషన్ వచ్చినా, నేను ప్రజాబలంతో ఇన్నిసార్లు గెలిచాను. అక్కడ ఆసిఫ్ నగర్ లో ఎంఐఎంఓలో అంత బలమైన ఉంటేనే నేను ప్రజలతో గెలిచాను. కాబట్టి ప్రజల మనిషిని, ప్రజల మధ్యలో ఉండేటోని. ప్రజాబలమే నా బలం. తప్పకుండా నేను అలాంటి పరిస్థితి వస్తే తప్పకుండా మళ్ళీ ప్రజాక్షేత్రంలో వస్తాను. తప్పకుండా మళ్ళీ పోట్లాడతాను. స్పీకర్ ఇచ్చిన దాంట్లో మా అడ్వకేట్ ఇచ్చారు. మా అడ్వకేట్ గారు ఢిల్లీలో ఉండే ఈ రోజు మాట్లాడి మా అడ్వకేట్ తో మాట్లాడిన తర్వాత నేను చూస్తాను. నేను చెప్పాను కదా మా అడ్వకేట్ ఏమి ఇచ్చిండో ఢిల్లీ చూడలేదు. మా అడ్వకేట్ ఢిల్లీ నుంచి పంపించాడు. చూసిన తర్వాత ఎమ్మెల్యే మీరే కాబట్టి మీరు ఏ పార్టీ అని చెప్తారు? ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే కాదా నేను? ఎమ్మెల్యే ఉంటే చాలు కదా. కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే నేను ఏ పార్టీ? హైదరాబాద్ ఎమ్మెల్యే అని చెప్పు. ఏ పార్టీ? మీరు ఏ పార్టీ అంటే కాంగ్రెస్ నుంచి
కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఎంపీకి పోటీ చేశారు. ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే చెప్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గతంలో ఎంపీకి పోటీ చేశారు. అఫిడవిట్ లో కాంగ్రెస్ బీఫామ్ నుంచి పోటీ చేసిన అంశాన్ని ప్రస్తావించలేదని అంటున్నారు. వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చెప్పారు, నన్ను సస్పెండ్ చేయలేదు కాబట్టి సస్పెండ్ చేసి ఉంటే వేరే రకం ఉండేది, దానికి రేపు జవాబు వేరే చెప్పేది. కాబట్టి వాళ్ళు ఏ రకంగా జస్టిఫై చేసుకుంటారో దాన్ని బట్టి నా యొక్క రిప్లై ఉంటుంది. రేపు స్పీకర్ గారి దగ్గరికి పోయే విషయాన్ని నేను సబ్జుడిస్ అవుతుంది కాబట్టి అందుకే నేను ఎన్ని క్వశ్చన్లు వేసా చెప్తలేను. రేపు స్పీకర్ గారిని కలిసిన తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్ ఏమున్నాయో దానికి రిప్లై ఇచ్చి నేను మళ్ళీ చెప్తాను. గతంలో కాంగ్రెస్ అని చెప్పారు, ఇప్పుడు ఏ పార్టీ అంటే ఏం చెప్తారు? ఓకే సార్, స్టేట్ లెవెల్ సార్ గతంలో కాంగ్రెస్ అన్నారు, ఇప్పుడు ఏ పార్టీ అంటే కాంగ్రెస్ అని చెప్పారు, మరి ఇప్పుడు ఏ పార్టీ? నేను అసెంబ్లీకి పోతున్నాను. हैदराबाद ने फायर सेफ्टी क़वानीन के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ हाइड्रा ने सख्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान जुबली हिल्स में वाक़ नीरो के शोरूम और नामपल्ली स्टेशन रोड पर एक फर्नीचर के शोरूम को सील कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक दोनों शोरूम्स फायर एनओसी के बगैर चल रहे थे। वहां गैर महफूज सामान रखा गया था, रास्ते बंद थे और आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे, जिस पर बिजली की फराहमी भी मुनक़ते कर दी गई। आवाम से अपील की गई है कि फायर सेफ्टी से मुताल्लिक़ किसी भी खिलाफ वर्जी की इत्तला फौरी हाइड्रा को दें। మన ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ నాంపల్లిలో స్టేషన్ రోడ్లో మన 29వ మన పోయిన శనివారం అయింది. దాంట్లో 5గురు చనిపోవడం జరిగింది. ఇట్లా మనకి ప్రతినిత్యం కూడా మనకి చాలామంది ఇట్లా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్లో వాళ్ళ కుటుంబాలు కానీ లేకపోతే అక్కడ పనిచేసేవారు కానీ వాళ్ళు చిక్కుకొని వాళ్ళు అక్కడ చనిపోయిన పరిస్థితులు మనం నిత్యంగా చూస్తున్నాం. దీనన్నిటికీ కారణం ఒకటే, అక్కడ ఏమవుతుందంటే స్టోరేజ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఉంటుంది. ఫైర్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన ఎటువంటి పర్మిషన్స్ కానీ ఫైర్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన ఎటువంటి ప్రోటోకాల్స్ కానీ వీళ్ళు పాటించకుండా దానికి ఎటువంటి వాళ్ళు దానికి సేఫ్టీకి సంబంధించినటువంటి ఏ మెకానిజం కూడా లేదు. తప్పించుకోవాలంటే కనుక స్టేర్స్ కూడా మీరు చూసారు మొత్తం ప్యాక్ చేసి ఉన్నాయి, మొత్తం పార్సిల్స్ అన్ని బట్టల పార్సిల్స్ పెట్టున్నాయి. అది అంటుకున్నదంటే కనుక ఈ బట్టలు అనేది చాలా ఇన్ఫ్లేమబుల్ మెటీరియల్, అంటే ఇమీడియట్గా అంటుకుంటుంది అనమాట. లైక్ నేను చూసాం కుర్చీలు అంటుకున్నాయి మన నాంపల్లి. అట్లానే ఇంతకుముందు ఏది మనం జియాగూడలో చూస్తే 3 సజీవదానం అయిపోయారు. అక్కడ పరుపులు మన మ్యాట్రెస్లు ఇవన్నీ తయారు చేస్తున్నారు. అంటే ఇవన్నీ ఇన్ఫ్లేమబుల్ మెటీరియల్ అనమాట. అంటే ఒక్కసారి అక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి ఏమన్నా అయిందనుకోండి వెంటనే అంటుకొని అది ఒక మీడియం బట్టల మీడియం ద్వారా ఒక షార్ట్ సర్క్యూట్ ఒక చిన్న స్పార్క్ వస్తే అది అంటుకున్న తర్వాత మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యి అందరికీ వెళ్ళిపోతాం. దీంట్లో పనిచేసేవాళ్ళు బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు ఎవరన్నా లోపల పొరపాటున యాక్సిడెంట్ అయిందంటే అంతా దైవాధీనం అనమాట, ఏం లేదు. మొత్తం దేవుడి మీద వదిలేసి మనం ఏం అవ్వదులే అనుకునే దీంట్లో ఉన్నాం. కానీ అయితే మటుకు మళ్ళీ ఇంక చేసేది ఏం లేదు. ఈ పరిస్థితులు ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి. ఈ బిల్డింగ్లో మొత్తం నీరూస్ రోడ్ నెంబర్ 36 జూబ్లీహిల్స్లో. సో ఇది ఈ షోరూమ్కి సంబంధించినటువంటి పైన అనాథరైజ్డ్ ఉంది, మొత్తం స్టోరేజ్ ఉంది, అన్ని ఫ్లోర్స్లో స్టోరేజ్ ఉంది. స్టేర్స్ అన్ని కూడా మొత్తం బ్లాక్ చేశారు. అండ్ లిఫ్ట్ ఉన్నది, ఆ స్టేర్స్ ఏదైతే ఉన్నదో ఒకటే స్టేర్స్ ఉన్నది అది కూడా మొత్తం బ్లాక్ అయింది. లిఫ్ట్ న్యాచురల్గా ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ ఉన్నాయి, అది ఓన్లీ కొన్ని ఫ్లోర్లో ఉన్నాయి. అసలు యాక్చువల్గా ప్యాక్ చేసినటువంటి అక్కడ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ లేదు. ఏదైతే కనుక వీళ్ళు ఫైర్ సేఫ్టీ తీసుకోవాల్సింది అది లేదు. నెక్స్ట్ అన్ఆథరైజ్డ్గా ఒక ఫ్లోర్ పైన వేశారు, అది కూడా ఒక వైలేషన్ ఉంది. సో ఇవన్నీ ఈ బిల్డింగ్ ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నాయి తప్పకుండా అండి. దీని మీద ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. మేమంతా కలిసి జిహెచ్ఎంసీ, ఫైర్ డిపార్ట్మెంటు, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, అంటే మన TGSPDCL వాళ్ళు ఉన్నారు, హైడ్రా వాళ్ళు ఉన్నారు. అందరం కలిసి మేము నిన్న సమన్వయంతో అందరం కూడా అనుకోవటం కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ చట్టం కింద దాన్ని సీజ్ చేయడానికి కూడా జరుగుతుంది. సీజ్ చేసి దానికి పవర్ డిస్కనెక్ట్ చేయడం. పవర్ డిస్కనెక్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే అది ఇమీడియట్గా అది లేకపోతే స్పార్క్లో లేదా ఏదైనా ఈరోజు సాయంత్రం అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మీరు అనొచ్చు నోటీసులు ఇవ్వకుండా ఎలా చేశారు, నిన్న పేపర్లో చెప్పాము అందరికీ కూడా. ఇప్పుడు నోటీస్ ఇస్తే ఈరోజు సాయంత్రం అయిందనుకోండి యాక్సిడెంట్, లేదా రేపు పొద్దున అయిందనుకోండి, దానికి బాధ్యుడు ఎవరు? సో అందుకోసం అది ఆల్రెడీ చెప్పాము. వీళ్ళందరూ కూడా అది పాటించాల్సిన లీగల్గా పాటించాల్సిన దానికి
చూస్తే కనుక ఇక్కడ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే అనిపించలేదు. హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా మీరు చెప్తున్న రైట్ సేఫ్టీ తనిఖీలు సో ఎన్ని రోజులు జరుగుతాయి, నిరంతరం ఉంటుందా లేకపోతే ఒకసారి చెక్ చేసి వదిలేస్తారు ఎట్లుంటుంది? అంటే తప్పకుండా అండి, కొన్ని మనం చెక్ చేసి సీజ్ చేస్తుంటాము. గతంలో చెకింగ్ చేసి నోటీసులు ఇచ్చారు. నోటీసులు ఇచ్చి అప్పుడు ఇది చూస్తే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం. ఇప్పుడు మేము ఖచ్చితంగా సీజ్ చేసి దానికి ఒక పంచనామా తయారు చేస్తాము, ఒక ప్రొసీడింగ్స్ తయారు చేస్తాము. రేపు వీళ్ళు ఏమన్నా అగ్రీవ్డ్ పార్టీ ఉంటే కనుక వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళటం జరుగుతుంది. కోర్టుకు వెళ్ళి కోర్టులో తప్పకుండా మా కేసెస్ మేము ప్రజెంట్ చేస్తాము, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కేసెస్ ప్రజెంట్ చేస్తారు. సో కోర్టు డెసిషన్ బట్టి కూడా తర్వాత ఫర్దర్ యాక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. फलकनुमा के इलाके बीबी का चश्मा में 3 साला बच्चा अब्दुल रिजवान वल्द अब्दुल नज़ीर अचानक लापता हो गया था। इतला मिलते ही फलकनुमा पुलिस के पेट्रोलिंग अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चे को महज 45 मिनट में बाहिफाजत तलाश कर लिया। बाद बच्चे को इनके वालिद के हवाले कर दिया गया। पुलिस की बर वक्त कार्रवाई पर अहले इलाका ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। दुकान को जाके आते हैं उनके गए तो राइट चलो तो ढूंढे सुनवा 11 बजे से क्या काम करता हूँ क्या करता हूँ घर में तो दोनों को पैसे देके तुम्हारा किराना दुकान कितना दूर है तुम्हारे घर से? फिर इधर क्या है लो? हाँ रोड डेली जाता हूँ लो? हाँ जाते हैं। रोड कहाँ सा है? नहीं बेटा ना माँ उम्र है उसको पैसे देके बाहर नहीं बच्चा बड़ा है ये छोटा है ना नहीं बेचना ना ऐसा आपको बेटा देख रहे नहीं पूरे न्यूज़ सुनते ना कि किडनैप होते हुए होते। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से मुलाकात, अपनी कामयाबी का राज किया बयान। ऑटो ड्राइवर्स को दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए सख्त जिदोजहद के अज़्म का इजहार करते हुए हुकूमत से जवाब तलब किया जाएगा। के कविता की ऑटो ड्राइवर्स के यूनियन के कायदीन से मुलाकात। माइक्रो ब्रीवरी से मुताल्लिक़ क़वानीन 2015 में सरकारी हुक्म के तहत बनाए गए थे। इसके बाद कोई नया कानून नहीं बनाया गया। वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव का साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव को जवाब। वुज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और ए लक्ष्मण कुमार व दीगर ओहदेदारों ने मोटरसाइकिल पर मेदारम महाजात्रा के इंतजाम का किया मुआयना। मैं इंतखाबात से किसी किस्म का खौफ नहीं रखता और आइंदा का लाहे अमल पार्टी के फैसले पर मुनहसर होगा। अहलियत से महरूमी के मसले पर दारुल नागेदर का बयान। फ़ोन टाइपिंग केस में SIT ने के चंद्रशेखर राव को जारी की नोटिस। कल जुमा 30 जनवरी को तफ्तीश के लिए पेश होने की हिदायत। फायर सेफ्टी की खिलाफ वर्जी पर हैदरा ने जुबली हिल्स और नामपल्ली में 2 शोरूम्स को कर दिया सील। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन,
पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।